العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے میلاد رہے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر روز حاضر ہوتے ہیں ایک نیا ٹاپک لے کے، اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی، اور اگر پسند آتی ہیں تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں آپ کو مل سکے۔ تو آئیے اپنے جو ہے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ بہت ہی اہم ہے، بڑی اہم بات کہ جب تک مسلمان نے اپنے ہاتھ میں قرآن تھامے رکھا تب تک مسلمان عروج پر رہے، اور جو ہی قرآن کا دامن مسلمانوں نے چھوڑا تو مسلمانوں کو جو ہے زوال کی بستیوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ناظرین کرام سادہ الفاظوں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمان اس وقت امت مسلمہ جو زوال کی بستیوں میں جو ہے خوار ہو رہی ہے، اس کی وجہ اگر دیکھا جائے تو یہ امت خود ہے، اس نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو امت جب تک قرآن پہ عمل کرتی رہی، جب تک قرآن ان کے دامن میں تھا، ان کے فیصلے جو ہے قرآن کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، تب تک مسلمان عروج کے جو ہے تخت پہ راج کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سے کہتے ہیں، کہا کہ میرے گھر سے چرائی گئی کتاب کا جب کسی نے پوچھا، میں روتا ہوا زمین پہ گر گیا قرآن کہتے کہتے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے آ کے کہا، اقبال تمہارے گھر سے کتاب چوری ہو گئی، تمہاری الماری سے کتاب چوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب میں نے جا کر دیکھا تو قرآن چوری ہو چکا تھا۔ مطلب وہ مسلمانوں کا حال بتا رہے تھے کہ آج قرآن ہر گھر میں تو موجود ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک غلاف میں لپیٹ کر اس کو رکھا ہوا ہے مسلمانوں نے، لیکن اے کاش کہ اس کو کوئی پڑھنے والا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال کیا اللہ اکبر انداز آپ نے ہمیں بتایا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی اندھا شخص کنویں میں گر جائے نا تو اس کو لوگ نکالتے ہیں کنویں سے، لیکن اس کو کوستے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی انکھیارا کنویں میں گر جائے تو لوگ اس کو نکالتے بھی ہیں، پر اس کو کوستے بھی ہیں کہ بھائی تیری آنکھیں نہیں تھی، تجھے نظر نہیں تھا آتا، تجھے رب نے کیا چراغا نہیں تھا دیا۔ تو بھائی اگر کوئی نان مسلم ہو، کوئی اور ہو، کوئی غیر ہو، وہ اندھیروں کی بستیوں میں بھٹک جائے تو بات اور ہے، اور ایک مسلمان ہو اور اندھیروں میں بھٹک جائے، بھائی یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قرآن کا دامن بھی ہو، جن کو رب نے قرآن کے جیسا ہدایت کا چراغا بھی دیا ہو، کیا وہ امت بھی اندھیروں میں بھٹک جائے گی؟ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ اپنی کتاب شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو جب فرشتے آتے ہیں، جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اتنے میں ایک نورانی چہرے والے ایک ہستی تشریف لے آتی ہیں، اور اس کا حساب کتاب ختم کروا کر جو ہے وہ جانے لگتے ہیں۔ اور جب جانے لگتے ہیں وہ بزرگ، تو وہ بندہ مومن ان کا دامن تھام کے کہتا ہے، آپ کہاں چلے؟ اگر آپ گئے تو میں پھر حساب میں پھنس جاؤں گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ شرح صدور میں لکھتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ اگر آپ چلے گئے تو میں تو پھر سے پھنس جاؤں گا، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، اب تم آرام سے بیٹھو، قیامت تک اب تم آرام کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں وہ جانے والا پرواز کرے گا، ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر جنت میں جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہے گا، اے دو جہاں کے مالک، ایک میرا یار ہے، قبر میں اکیلا ہے، اندھیرا بہت ہے، مجھے جنت کے 2 چراغ دے دے، مجھے جنت کی 2 چادریں بھی عطا کر دے، مجھے جنت کے 2 تکیے بھی عطا کر دے، اور مجھے جنت کے پھول بھی عطا کر دے۔ تو بارگاہ الہی سے یہ سب کچھ لے کے وہ دوبارہ اپنے جو ہے قبر میں بندہ مومن کے پاس آئے گا، اور نیچے چادر بھی بچھائے گا، تکیے بھی لگائے گا، دیے بھی جلائے گا، اور پھول بھی بچھائے گا، اور کہے گا کہ اب تو قیامت تک یہاں آرام سے سو جا۔ لیکن جب وہ جانے لگیں گے وہ بندہ مومن ان کا دامن تھام کے کہے گا کہ مجھ پہ اتنا کرم کرنے والے ذرا بتاتے تو جائیے کہ آپ ہیں کون۔ اللہ اکبر۔ آپ لکھتے ہیں شرح صدور میں کہ وہ آنے والا کہے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں وہ قرآن ہوں کہ جس کو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوگی کہ اگر قرآن قبر میں آ کے مدد کر سکتا ہے، صاحب قرآن کیوں مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال
हम इस बात पे हमें गौर करना होगा, जब तक मुसलमान कुरान पे अमल करते रहे तब तक मुसलमानों की हालत क्या थी, और जो ही मुसलमानों ने कुरान का दामन छोड़ा, आज मुसलमान जिल्लत की पस्तियों में क्यों धकेल दिए गए, हमें इस पे गौर करना होगा। इकबाल ने भी कहा था ना, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम जलील हो गए हो तारिक कुरान होकर, अल्लाह अकबर। इकबाल भी कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ यार कि जिस कौम के पास कुरान की जैसा हिदायत का चरागा मौजूद हो, क्या वो कौम भी भटक जाएगी। अल्लाह अकबर। बल्कि मुझे एक बहुत ही प्यारी बात याद आ गई, मैं इसको भी करता चलूँ। एक बुढ़िया माई थी कि जिसका बेटा बैरूने मुल्क हुआ करता था, और उसका बेटा जब उसको रकम भेजता, तो उसका बेटा जब अपनी माँ को एक रकम भेजता, तो वो बड़े प्यारे लिफाफे में जो है वो रकम डाल के अपनी माँ को भेजता। और उसकी माँ सादी सी बुढ़िया थी, अपने बेटे का जब उसको लिफाफा रिसीव होता तो उसको बड़ी मोहब्बत से चूमती, तो ये वो लिफाफा है जो मेरे बेटे ने बैरूनी मुल्क से भेजा है। तो उसको चूम के ना अलमारी में रख देती, और अगले महीने जब दोबारा से उसके रकम आती, दोबारा से उसको चूम के वो रख देती। लेकिन जब चंद साल बाद उसका बेटा वापस आया, उसने कहा कि माँ, इतने साल हो गए अभी भी ये पुराना कच्चा सा घर है। तो माँ कहने लगी, बेटा तो कोई पैसे भेजता तो मैं मकान बना लेती, कोई अच्छा सा घर बना लेती। तो वो बेटा कहने लगा कि माँ, वो जो हर महीने में लिफाफा भेजता था उसमें पैसे ही तो होते थे। अल्लाह अकबर। तो वो कहने लगी, यानी कि उसको खोल के नहीं देखती थी कि इसमें है क्या है, बस इस मोहब्बत से कि भाई मेरे बेटे ने भेजा है। उसने कहा कि ए काश माँ, तो इसको खोल के भी देख लेती कि इसमें है क्या है। तो अगर मुसलमानों की हालत देखी जाए तो आज यही हालत है। कुरान को गुलाफ में लपेट के बड़े अदब से रख तो दिया है, ये वो किताब है जो हमारे रब ने हमें दी, उसको बड़े अदब से अलमारी में रख तो दिया सजा के, लेकिन ए काश कि कोई इसको पढ़ने वाला भी होता, ऐ काश कि हम इसको खोल के पढ़ते, इसमें हमारा रब हमें क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर। देखिए रब का कितना प्यारा अंदाज है, कितना क्या मोहब्बत भरा अंदाज है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मेरे बंदे मैं तुझको अजाब देकर क्या करूँगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन का आप अंदाज देखिए अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने प्यारे मोहब्बत भरे अंदाज में, क्या कोई ऐसी भी किसी से मोहब्बत करता है कि रब खुद कह रहा है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि मेरे बंदे मैं तुझे अजाब देकर क्या करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मेरे दर पे आ तो सही, तू आकर मुझसे माफ़ी मांग तो सही, देखना मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। काश हमने कुरान को खोल के पढ़ा होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, भूले हुए इंसान, तुझे किस चीज़ ने बहका दिया, तू लौट आ अपने रब की तरफ, तू लौट आ अपने रब की तरफ, बिरब्बिकल करीम, तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। तो नाज़रीन काम, हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर आज हम मुसलमान जिल्लत की बस्तियों में जलील हो रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है कि हमने कुरान के दामन को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। तो आज से नियत करनी है कि हर रोज़ाना कुरान पाक की हम तलावत ज़रूर किया करेंगे, और जहाँ तक मुमकिन हो सका इस पैगाम को हम दूसरों तक शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएँगे। तो आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि कुरान पाक में कितने सजदे हैं? जी ज़ुबैर, आप बताओ। कुरान पाक में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में 14 सजदे हैं भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। कुरान पाक में 14 सजदे हैं भाई, इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया। तो आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल बच्चों आप लोगों से ये है कि कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा गया? जी शयान, आप बताओ। कुरान पाक का दिल सूरत यासीन को कहा गया। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा गया भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मैं जल्दी जल्दी अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। तो बच्चों, मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि कुरान पाक की कुल कितनी सूरतें हैं? जी अब्दुल्ला, आप बताओ। 114 सूरतें हैं। भाई कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। तो आइए आप इसको क्योंकि हमारा टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, तो आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद जो है प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल बच्चों आप लोगों से ये है कि कुरान पाक के कुल पारे कितने हैं? जी अब्दुल्ला, ये भी आप बता दें चले। कुरान पाक के पूरे कुल पारे 30 पारे हैं। भाई कुरान पाक के कुल 30 पारे हैं भाई, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छे जवाब दिए।
तो बच्चों का बहुत शुक्रिया कि बच्चे हमारे प्रोग्राम को आकर जो है चार चांद लगा देते हैं। और नाज़रीन करम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर जो है हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके ताकि इसमें इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा जो है शामिल हो जाए। हमारा तो यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।